إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كنا وصلنا إلى قصة الحج لما استقبلوا قريش جميع العرب اللي جاءوا من جميع أنحاء الجزيرة العربية باش يحجوا في مكة، لأن المشركين كانوا يحجوا قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الحج من بكري، وما من نبي إلا وحج بيت الله الحرام إلا 3 من الأنبياء، كاين هود وصالح وواحد آخر ثاني ما حج، هادو 3 ما حجوش، أما بقية الأنبياء قا حجوا بيت الله الحرام. فالحج من بكري، وبقى كما نقولوا من تقاليد الشعوب، إلا أن في هذاك الزمان كانوا الناس يروحوا يحجوا الكعبة ويخلطوا الشرك مع التوحيد. كانوا يعبدوا الأصنام ويعبدوا النجوم والشمس والقمر إلى غير ذلك. ولذلك قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وكذلك قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس. هو راه يقول لهم، ورب العالمين مادام قال لهم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مادام راه يقول لهم هذا الكلام معناتها بأن هذا الكلام يهمهم، راهم يديروا هذه الأعمال. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، يعني وحده، الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فكانوا العرب يجوا يحجوا إلى مكة، وفي السنة الثالثة من الرسالة قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة إلى الإسلام جهارا. رب العالمين قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين، معناتها من دروك ابدأ تدعي إلى الإسلام جهارا، يعني خلاص الدعوة ما توليش سرية، تولي جهرية دروك. وبدأ يدعو إلى الإسلام. بصح في الأولى ما كانش يسب الآلهة تاعهم، وما كانش ينكر في الآلهة تاعهم، وإنما كان يقول: اعبدوا الله الذي خلقكم. في أول الأمر كان مازال ما كانش يتعرض مباشرة للأصنام. نعم، فلذلك هو مشغول، كانوا يستهزوا به، بصح كانوا مخلينه، ما دام أنه ما راهش يضر الآلهة تاعنا خليه. كان يقولوا مجنون، كان يقولوا مسحور. بصح من بعد بدأ يتكلم على الآلهة تاعهم. وقلنا بأنهم لما العرب جاءوا يحجوا، قريش تفرقوا في الناس وبدأوا يقولوا لهم: حرزوا رواحكم، هذا راه عندنا واحد الراجل ساحر، راه يسحر في الناس، وراه يقول لهم أنا نبي، وراه يقنعهم، وراه يخرج لهم واحد الكلام هايل، كما نقولوا حنايا في وهران كلام شباب، هضرة شابة، راه يخلع الناس وراه يدخلهم معه في الدين تاعه. إذن دارت الهضرة، العرب حجوا الحج تاعهم، داروا الحج تاعهم وراحوا. كي راحوا قريش حست بأن الناس ما أمنوهمش، حست بأن الناس شافت بأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ماهوش كلام الساحر. هذا الكلام هذا يعني حلو. السحارين نعرفوهم، العرب قبل الإسلام كان عندهم السحر بزاف، السحر حاجة معروفة عندهم. ولما سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على بالهم بلي هذا الكلام ماهوش سحر. قريش تحرجت من هذا الأمر، خافت على الديانة تاعها وخافت على السلطة تاعها،
وخافت على الاقتصاد تاعها. قلت هذا ما نقدرش نخلوه كيما هكا، غادي تروح ايام وتجي ايام وغادي احنا نروحوا يكملوا معنا. فلذلك لما انتهى الحج عادت قريش إلى بيوتهم ورأوا أن يعالجوا هذه المشكلة التي نشأت، وهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وإلى عبادة الله وحده. ففكروا في طرق شتى لمواجهة دعوته والقضاء عليها، ونذكر بإيجاز بعض تلك الطرق. يعني قالوا خصنا نكملوا معاه، بصح باش نكملوا معاه الناس ما غاديش يسمعوا لنا غير كما هكا، هو كلامه حلو وكذا، هو قرآن وحي ماشي كلام حلو ولا كذا، بصح هما هكا شايفينها. بداو يديروا يعني كما نقولوا احنا يعني بداو يستعملوا طرق متنوعة باش يهربوا الناس عليه باش ما يسمعوا لهش. Donc, lorsque, on avait dit dans le cours de la semaine dernière que les Arabes avaient l'habitude de se rendre à la Mecque et d'effectuer le pèlerinage auprès de la Kaaba. Ça, c'est une tradition qu'ils avaient héritée des prophéties et des messages précédents. Parce qu'il faut savoir que tous les prophètes, mis à part 3 d'entre eux, tous ont effectué le Hajj à la Mecque. C'est une prescription ancienne. Allah Azza wa Jalla l'a prescrit pour les croyants depuis toujours. C'est pas nouveau, le Hajj à la Mecque. D'ailleurs, le Rasoul il a dit, un jour alors qu'il était avec ses compagnons dans une vallée, il a dit, Allah me montre à l'instant tous les prophètes, et il a cité des noms, Yunus, il a cité d'autres, il a dit, je les vois à l'instant avec leur peuple passer par ici pour se rendre au pèlerinage. Il a même décrit leur force, leur tenue vestimentaire, etc. Il a même dit que leurs vêtements, c'était les peaux de guépards, etc. parmi les animaux féroces. Et c'était des peuples forts. C'était des gens qui chassaient les animaux féroces qui ont l'habitude de nous chasser, nous, et leurs vêtements, ils les fabriquaient avec leur peau. Donc tous les prophètes, il faut savoir qu'ils ont fait le pèlerinage, mis à part 3 d'entre eux, comme Hud et Saleh et un 3e. Les savants ont tenté de savoir pourquoi ces 3-là n'ont pas fait le Hajj. Et en gros, ce qui en ressort, Wallahu a'lam, c'est pas une réponse certaine, c'est que leur peuple était tellement difficile que, en fait, ils n'en avaient pas fini avec eux et ils n'ont pas eu l'occasion, en fait, de s'y rendre. D'ailleurs, leur peuple, à Saleh et Hud par exemple, en fait, effectivement, ils n'en ont pas fini avec eux. C'était comment leur fin? Leur fin, c'était pas qu'ils ont cru au message. On en a parlé plusieurs fois dans le tafsir notamment. La fin de Thamoud et de Had, c'était comment? C'était la destruction. C'était le châtiment. Ils ont été détruits. Had, le peuple de Hud a été détruit par un vent super puissant et glacial pendant 7 nuits et 8 jours. Et le peuple Thamoud, donc le peuple de Saleh, eux, ils ont été châtiés par un cri venant du ciel et un séisme sous leurs pieds. Un cri tellement puissant qui n'a pas juste détérioré leur oreille, mais plutôt il a carrément pulvérisé leur cœur et déchiqueté leur corps. Ce bruit, tellement ces ondes étaient puissantes. Donc, voilà, ces prophètes-là n'ont pas fait le Hajj, Hud et Saleh. Ceci dit, donc, le pèlerinage à la Mecque, c'est une chose qui est restée. C'est un héritage qui est resté dans les peuples. Et même à l'époque de Quraysh, les gens, ils faisaient le Hajj. Ils venaient jusqu'à la Mecque. Et ils faisaient le Hajj. Ils mélangeaient du tawhid avec du shirk. D'ailleurs, leur talbiya, c'était Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik.
إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. Oh Allah, je réponds à ton invitation, je suis là. Oh Allah, tu n'as pas d'associé sauf un. Cependant, tu le possèdes lui et tout ce qu'il possède. Donc, ils mélangeaient en fait Tawhid avec Shirk dans leur Hajj. Et Quraysh, lors de la 3e année de l'islam, ben, elle est rentrée en panique. Pourquoi? Parce que Quraysh, c'était elle qui possédait le pouvoir à la Mecque à ce moment-là. Et pourquoi la 3e année de l'islam? Parce qu'à la 3e année de l'islam, le prêche islamique, il est passé du secret au public. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu l'ordre de la part d'Allah de ne plus faire de da'wah en privé, en cachette, mais plutôt en public. Quand Allah lui a dit وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, avertis les gens et commence par tes plus proches. Quand il a réuni toutes les tribus de Bani Hashim, Quraysh et d'autres, et qu'il leur a annoncé qu'il était prophète et qu'il fallait adorer Allah seul et se soumettre à lui. Là, c'était devenu la panique. Pourquoi? Parce que la plupart des têtes de Quraysh savaient que ce message, il n'avait pas du tout l'air d'un mensonge ou d'une sorcellerie ou d'un poème. Ils voyaient bien que ça tenait la route, mais ils ne voulaient pas l'accepter. Comme Allah a dit, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Ils l'ont rejeté d'apparence, mais au fond d'eux, ils savaient que c'était vrai. Et du coup, ils avaient clairement dit, si vous ne faites pas quelque chose envers Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, un jour ou l'autre, vous perdrez le pouvoir de vos terres et tout ce qui en découle. Puisque ça mettait en danger leur religion, l'affluence pour le pèlerinage et donc leur économie, et aussi leur pouvoir dans les lieux. Parce qu'un jour ou l'autre, tout va être balayé. À commencer par la religion, parce que c'était ça qui attirait les gens là-bas, et l'argent aussi. C'était ça qui les attirait là-bas. Donc forcément, si l'islam prend le dessus, tout part. Leur pouvoir, leur argent, leur religion, tout s'en va. Et c'est ce qu'il y a eu. Alhamdulillah. Donc, lors de la 3e année de l'islam, les gens sont venus faire le Hajj, comme d'habitude, et Quraysh a mis en place une stratégie pour faire fuir les gens de lui. Ils se sont tous mis d'accord pour propager auprès des arrivants. Ils se sont mis aux portes de la ville, et à chaque fois qu'il y avait un nouveau groupe qui arrivait, des nouvelles caravanes qui arrivaient à la Mecque, ils les arrêtaient, ils leur disaient attention, on vous met en garde, chez nous il y a un fou, il y a un sorcier qui s'appelle Mohammed, il est en train d'ensorceler tout le monde, il leur fait croire qu'il est prophète, il leur prononce des paroles, en gros, qui les ensorcelle, des paroles, comment dirais-je, c'est des paroles de sorcellerie qui les convainquent et il les emmène avec lui en gros dans une voie qu'il prétend être la nouvelle religion, ou plutôt le nouveau message. Et du coup, les Arabes ont tous entendu parler de lui. Et quand ils sont arrivés à la Mecque, lui, il a fait da'wah, il allait les voir, il leur parlait. Eux, ils réagissaient pas trop. Mais du coup, par la même occasion, ils voyaient que ce qu'on leur a dit sur lui, et ce qu'ils voient devant eux, ça n'a pas l'air d'être de la sorcellerie. Parce que les Arabes avant l'islam, ils étaient très investis dans la sorcellerie. C'était toute leur vie. Parce que rien ne leur interdisait. Et donc, ils savaient très bien que ce qu'ils entendaient là, c'était pas de la sorcellerie. Et le Hajj était terminé, ils sont rentrés chez eux, Quraysh était en panique. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour en finir avec lui. Parce que si on le laisse continuer à faire da'wah, on va tout perdre. On va tout perdre. C'est là qu'on est arrivé. Donc ensuite, Cheikh Mubarak Fouri nous dit, lorsque le pèlerinage a pris fin et que Quraysh est retourné dans ses demeures, parce que c'était une période de travail pour eux, c'est une période estivale, donc ils sont très peu chez eux, ils sont au service des pèlerins, c'est les jours du travail, vous comprenez? Pour eux, c'était ça. Donc ils ont regagné leur demeure et ils ont décidé de s'attaquer au problème qui venait d'apparaître. Enfin, pour eux, c'est un problème. Et ce problème, c'est quoi? C'est la da'wah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'islam et à l'adoration d'Allah seul.
Et ils ont réfléchi à diverses méthodes pour faire face à cette da'wah, pour y mettre fin. Cheikh nous dit, nous allons mentionner brièvement quelques-unes de ces méthodes qu'ils ont utilisées. قال أولاً مواصلة السخرية والاستهزاء والإكثار منها يضحكوا عليه يعني عليه الصلاة والسلام والقصد من ذلك تخذيل الرسول صلى الله عليه وسلم مش ينقص من قيمته هو قيمته كانت عالية عند العرب وعند قريش هم قالوا دروك مادام راهي خالفنا في الدين خصنا ننزلوا قيمته ما أمكن لأن الناس غازي يسمعوا له وذلك لتخذيل الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وتهوين معنوياتهم يعني كما نقولوا احنا باش يطيحوا لهم المورال معنويات فكانوا يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مسحور وشاعر ومجنون وكاهن تأتيه الشياطين وساحر كذاب وغير ذلك من التهم والشتائم وكانوا إذا رأوه ينظرون إليه نظر الغضب وبنادم اللي كي يشوفك وهو منارفي وقبلها بقليل كان يضحك عليك معناتها باللي راك حجرة في الصباط عنده كما نقول احنا راك مديرونجيه معناتها عندك سلطة يعني عندك قدم راك مديرونجيه بزاف يعني لأن الواحد اللي يضحك عليك فعلا لأنك ما تسواش كي يشوفك ما يقيمكش أما هنا لا كانوا يضحكوا عليه باش يطيحوا من قيمته وكانوا كي يشوفوه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون إذن يقول الشيخ وكانوا إذا رأوه ينظرون إليه نظر الغضب كما قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وكانوا إذا رأوه يتهكمون به يعني يستهزوا به خرجوا له العيوب ولا يخترعوا له عيوب ويقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم هذا المسكين هذا يجي يهضر في الآلهة تاعكم وحاشاه صلى الله عليه وسلم خير البشر خير الناس بشهادتهم هم كانوا يقولوا هو خير الناس. Donc Cheikh nous dit premièrement Quraysh a poursuivi la moquerie et la dérision en les multipliant dans le but de le rabaisser et de diminuer sa valeur auprès des gens dans le but de décourager le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dans le but de le décourager et de décourager les musulmans avec lui aussi dans le but d'affaiblir leur morale et leur ambition. Et c'est vrai, lorsque tu es touché dans ton honneur, lorsque tu es touché dans les choses qui te sont les plus chères, tu peux tomber du moral 10 sur 10 à moins 10. Il faut être très fort. Et effectivement, le Rasoul alayhi salam, les Sahaba ont été touchés, parce que c'est des humains. Ils ont été touchés, ils ont été attristés. Mais alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla les a à chaque fois remotivés par la révélation de versets très forts. Alhamdulillah. Donc, afin de décourager le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans et d'affaiblir leur morale, ils accusaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être ensorcelé, poète, fou, devin, à qui venaient les démons. Donc, en gros, il travaillerait avec les démons, ou qu'il était sorcier, menteur. Et donc, il l'accusait d'un tas de choses, et il l'insultait par plein de choses, lorsqu'il le voyait.
Et aussi, lorsqu'il le voyait, et il le regardait avec colère. D'ailleurs, comme Allah a dit dans Surat Al-Qalam, ce qui a pour sens, peu s'en faut que les mécréants ne te transpercent du regard lorsqu'ils entendent le Coran. Et ils disent, il est certes fou. Vous imaginez leur colère et leur haine. Leur colère à travers leur regard, si leur regard était un objet physique, ils l'auraient transpercé, alayhi salatu wassalam. Tellement leur regard était haineux. Et là, on fait une petite parenthèse. La personne qui te rabaisse et qui se moque de toi, et qui fait croire que tu n'as aucune valeur. Quand il te voit, tu passes devant lui ou il passe devant toi. Il ne te calcule pas. Il ne vaut rien, je ne le regarde même pas. À la base, c'est ça. Quand tu n'es rien, quand tu n'es personne, on ne te regarde pas, on ne calcule pas. On ne voit même pas que tu étais là. Par contre là, quand il le voyait, il le regardait avec colère. Au point où il en faut de peu pour qu'il le transperce avec leur regard. Ça veut dire que finalement, les moqueries et les rabaissements ne sont qu'une façade. Mais que dans le fond, ils savent qu'il est bien plus important et plus convaincant et plus vrai que vrai. Et quand ils le rencontraient, ils se moquaient de lui en disant: est-ce donc celui-là qui critique vos divinités? Mais il est qui, lui, pour parler de vos divinités? Vos divinités sont importantes, elles représentent des pieux, etc. Lui, il est qui? Mais juste avant qu'il soit prophète, lui, c'était le meilleur de la Mecque. Et aujourd'hui, c'est qui? Hein? وكانوا إذا رأوا ضعفاء الصحابة قالوا قد جاءكم ملوك الأرض. يضحكوا عليهم يعني. هم الملوك جاوا. يعني هم أفضل الناس. يضحكوا عليهم. قد جاءكم ملوك الأرض أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعني رب العالمين فينا قاع احنا يا شرفاء وعظماء خير هادو. شو راهم يكذبوا؟ يعني لا يمكن، ما يمكنش أن الله عز وجل خير هذا الناس هذا. والصحابة أكثرهم هم الفقراء. فقراء الناس أكثرهم. والغنى غالبا يغلظ الراس ويخلي الإنسان يولي متكبر غالبا، مش دائما، غالبا. ولذلك هم ما كانوا يشوفوا الصحابة كأنهم لا قيمة لهم، يضحكوا عليهم، يقولوا هذو ملوك الأرض أهؤلاء من الله عليه من بيننا. ربي خلانا قاع احنا العظماء شرفاء خير هذو الناس هذو. حاشاهم رضي الله عنهم. وكما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Donc, lorsque les polythéistes arabes voyaient les compagnons, radiyallahu anhum, pareil, ils leur faisaient subir le même supplice, les moqueries. Ils disaient par exemple: voilà les rois de la terre, laissez passer les rois, les meilleurs. En gros, Allah il a laissé toutes les personnes notables parmi nous et il a choisi eux là, les gens de la basse classe. Il se moquait d'eux, il les rabaissait. Alors que nous on sait que c'était les meilleurs des hommes, les meilleurs des gens après les prophètes. C'est eux, c'est les sahaba. En plus Allah dit clairement: radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah les a agréés. Et eux aussi en retour. C'est les meilleurs. Certains d'entre eux sont même promis au paradis, garantis au paradis. Donc c'est les meilleurs. Mais Quraysh avait une haine. Et il disait: laissez passer les rois de la terre. Est-ce ceux-là à qui Allah a accordé sa faveur plutôt qu'à nous? D'ailleurs, dans le verset, Allah dit, Surat al-Mutaffifin, Allah dit ce qui a pour sens: ceux qui commettaient des crimes, les polythéistes, ceux qui commettaient des crimes se moquaient de ceux qui avaient cru. Lorsqu'ils passaient près d'eux,
il se faisait des signes de moquerie. Et lorsqu'il retournait vers les leurs, il retournait en plaisantant. Et il se faisait des clins d'œil pour t'as vu lui, t'as vu lui. Des clins d'œil, et Amazon. Il se moque. Et lorsqu'ils étaient entre eux, ils se plaisantaient et ils se moquaient. Et quand il les voyait, il disait, ceux-là sont vraiment des égarés. C'est des fous, ceux-là. Ils ont perdu la raison. Ils se moquaient d'eux. Radiallahu anhu. وقد أكثروا من السخرية والاستهزاء ومن الطعن والتضحيك حتى أثر ذلك في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ثم ثبته الله وبين له ما يذهب بهذا الضيق فقال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن الإنسان إذا كان في كرب وضيق وحزن عليه بالذكر والعبادة, عليه بالذكر والسجود والعبادة. Donc, Quraysh a multiplié la moquerie, la dérision, les attaques, les piques, les railleries, au point où ça a fini effectivement par toucher le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son fort intérieur. Pas que pour lui, mais également pour ses compagnons, qui l'avaient suivi sincèrement, radallahu anhu. Et le fait de voir ses compagnons, dans cette période difficile de nouveauté du message, être démoralisés et blessés au plus profond de leur honneur, ça lui faisait une double tristesse. Sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu. Et Allah Azza wa Jalla a dit d'ailleurs concernant cela, nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Et directement après, Allah le raffermit et lui indique ce qu'il peut faire pour dissiper cette détresse et cette tristesse. Il dit, glorifie donc ton Seigneur par sa louange. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange. Et sois parmi les prosternés. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Donc voilà la solution quand nous sommes, c'est-à-dire tout le temps, dans cette dunya. Voilà la solution lorsque l'être humain est touché par la tristesse et par le stress, le mal-être. C'est l'évocation d'Allah et l'adoration d'Allah, multiplier l'adoration d'Allah. Ça ne sert à rien d'aller pleurer à gauche, à droite. Ça ne sert à rien d'aller te confier à tout le monde et de crier sur tous les toits, je ne suis pas bien. Il faut aller te plaindre auprès de celui qui gère l'univers. Celui qui t'attend, en fait. Allah, il t'a donné ça parce qu'il t'attend. Il attend que tu comprennes et que tu viennes vers lui. Ya Rabbi, je suis là. Tu m'as infligé telle épreuve, je suis là. J'ai compris le message. Je suis là. Aide-moi. C'est ça qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ وقد بين له قبل ذلك ما فيه التسلية حيث قال إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وأخبره أن فعلهم هذا سوف ينقلب وبالا عليهم. الظالم دائما يخلص ما كانش ظالم اللي ما يخلصش دائما كما تدين تدان كما نقول. وهذه سنة الله في خلقه. رب العالمين كما هكا يدبر الكون تاعه. اللي يدير يخلص. دير حاجة خير يخلصك بالخير. دير حاجة شر يخلصك بالخير. هذه أكيد كونك متأكد. ما كانش اللي يسلك منها. هذه أبدا. إذن وقد بين له قبل ذلك ما فيه التسلية حيث قال إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وأخبره أن فعلهم هذا سوف ينقلب وبالا عليهم فقال ولقد استهزئ برسل من قبلك. يعني هذا الشيء اللي صار لك مش صار لكش غير انت، صار للرسل قبلك كذلك. ولقد استهزئ برسل من قبلك
فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني خلصهم ربي، ما تخممش شو راه يونس فيه، تسلية، هذه هي التسلية، راه يونس فيه ويصبر فيه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui avait déjà auparavant apporté ce qui le réconforte en disant: nous te suffisons contre les moqueurs. En gros, t'inquiète pas, je m'occupe d'eux. Ça c'est grand comme parole. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les persécuté, pourquoi? Parce qu'il appelle à l'adoration d'Allah. Et Allah, il est le gérant de l'univers. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est touché par les persécutions, et le gérant de l'univers à qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam invite les gens, il lui dit: t'inquiète pas, je m'occupe d'eux. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Nous te suffisons contre les moqueurs. Ceux qui associent à Allah une autre divinité, ils seront bientôt ce qui va s'abattre sur eux. Et il l'informa que leur comportement se retournera contre eux. Et effectivement, l'injuste, il paye toujours. Parce que ça, c'est la manière dont Allah gère l'univers. L'injuste finit toujours par payer, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas d'échappatoire. Dans un autre verset, Allah dit: on s'est certes moqué des messagers avant toi. En gros, tu n'es pas le premier. Et ceux qui se raillent d'eux, des messagers, ceux qui se sont moqués d'eux, ont été cernés par ce dont ils se moquaient. Parce que leur prophète, il leur disait: attention, si vous n'adorez pas Allah seul, Allah il va vous châtier. Eux, ils se sont moqués de ça. Et le châtiment s'est abattu sur eux. Mais là, ça a été la même chose. Donc Allah Jalla wa Ala, il est en train de rassurer son prophète et consoler son prophète sallallahu alayhi wa sallam. الأمر الثاني، إذا نحن قلنا الأمر الأول الاستهزاء. Donc on a dit que l'une de leurs armes, c'était donc la moquerie, le rabaissement. الأمر الثاني الذي كانوا يؤذون به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، الحيلولة بين الناس وبين الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحيلولة بين الناس وبين الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانوش يخلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يهدر. غير يجي يهدر، يجوا يديروا الحس، يغنوا ويرقصوا، ما يخلوش يهدر، ولا يمنعوا الناس، ما يخلوهمش يسمعوا. نعم. فقد قرروا أن يثيروا الشغب ويرفعوا الضوضاء، الحس، ويطردوا الناس كلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يستعد ليقوم بالدعوة إلى الله. يشوفوه مريح باش يهدر، يبدو الناس يجوا وهم يجوا يطردوا الناس. ليقوم بالدعوة إلى الله فيما بينهم، وأن لا يتركوا له فرصة ينتهزها لبيان ما يدعو إليه. وقد تواصوا بذلك فيما بينهم. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يعني كل ما تسمعوه ديروا الحس، ما تخلوا حتى واحد يسمع. والغوا فيه. ولذلك احنا حرم علينا رب العالمين لما واحد يقرأ القرآن، ولا لما واحد يشغل القرآن، يشعل القرآن، انك تهدر في نفس الوقت. هذا تشبه بهم. إما تسمع القرآن، وإما دير له بوز وهدر هدرتك، كمل ورد القرآن، ماشي في نفس الوقت. هذا قلة احترام لكلام الله عز وجل. واش قالوا؟ قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقد ظلوا قائمين بذلك بكل شدة وصلابة، حتى إن أول قرآن تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوته في مجامعهم هو سورة النجم، وذلك في رمضان في السنة
الخامسة. احنا قلنا الدعوة إلى الله جهرا بدأت في السنة الثالثة صح؟ عامين وهو يسيي باش يسمعهم القرآن، يعني في الشارع أمام الناس، وما خلاوهش غير يتبعوا فيه حاقدين عليه. عامين عاد باش وفقه رب العالمين وقرأ سورة النجم وسمعوه الناس في رمضان في السنة الخامسة من النبوة. وكانوا يعني المشركون إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في صلاته، وأكثر ما كان يتلوه في صلاته بالليل سبو القرآن ومن أنزله ومن جاء به، يعني بالعاني كان يقرأ الآيات اللي تتكلم على الوحي وشكون اللي وحى وشكون اللي يتكلم إلى آخره، يعني باش يبين أن هذا القرآن حق جاي من عند الله عز وجل. أكثر ما كان يقرأ جهرا باش الناس يسمعوا سبو القرآن ومن أنزله ومن جاء به، حتى أنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. يعني هو بالعاني كان يرفع الصوت باش يسمعوا، إلى أن قال له رب العالمين ما ترفعش بزاف الصوت وما تسكتش، غير بشوية معليش خليك منهم. La deuxième manière par laquelle Quraysh nuisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans avec lui consistait à empêcher les gens de l'écouter lire le Coran. Ils faisaient tout pour pas qu'ils puissent publiquement réciter aux gens des versets du Coran. À chaque fois qu'ils le voyaient s'asseoir pour lire aux gens, parce que les gens ils l'aimaient bien, c'était un homme bien auprès de Quraysh, auprès de la Mecque, auprès des gens de la Mecque. Quand il s'asseyait et qu'il voyait que les gens s'attroupaient, il venait, il faisait du bruit. Il y en avait qui chantaient, il y en avait qui, on va le voir, il y en avait qui chantaient, il y en avait qui dansaient, il y en avait qui racontaient, il y avait des conteurs, il y avait des gens qui racontaient des histoires sur les places publiques. Et ils avaient reçu l'ordre de la part de Quraysh. Quraysh leur avait dit, chaque fois que vous voyez que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'assoit quelque part pour parler aux gens, immédiatement vous avez l'ordre d'y aller, de raconter vos histoires, de chanter et de danser, et d'apporter des boissons et de boire pour empêcher les gens d'écouter ce qu'il a à dire. Et donc il le poursuivait partout, pendant 2 ans, non-stop. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a réussi à faire entendre aux gens publiquement des versets du Coran que au cours de Ramadan de l'année 5 de l'islam. Yani seulement 5 ans après Iqra bismi rabbik alladhi khalaq. 5 ans après. On a dit que la da'wa publiquement elle a commencé en l'an 3 de l'islam. Eh bien, imaginez-vous, pendant 2 ans, ils le poursuivent. Pendant 2 ans, pas moyen de réciter le Coran publiquement. Ils en avaient de l'énergie. Dès qu'il sort de chez lui, ils le guettent. Ils le suivent partout. Il ne faut pas qu'il parle. Non. Donc, le cheikh nous dit, ils ont décidé de provoquer du désordre. D'élever à chaque fois que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam voulait réciter le Coran, ils provoquaient le désordre. Ils élevaient la voix pour éloigner les gens de lui. À chaque fois qu'il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam se préparer à parler d'Allah, il faisait ça. Pourquoi? Pour ne pas lui laisser d'occasion d'exposer son message. Et d'ailleurs, ils se sont tous mis d'accord là-dessus. Allah a dit dans le Coran, ceux qui ont mécru disent, n'écoutez pas ce Coran et faites du bruit pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. Donc ils étaient conscients que le Coran, il ne peut être que convaincant. Le Coran, il est convaincant. Combien de gens, même à notre époque, font des reportages, des recherches pour nuire à l'islam, ils finissent musulmans. Il y en a plein. Ils finissent musulmans, alors que leur but de départ, c'était de nuire à l'islam. Mais leur recherche et leur lecture, elle a fait qu'ils sont devenus musulmans. Non, mais j'ai en tête, en mémoire, un politicien hollandais qui avait même fait un film carrément
Il avait carrément fait un film qui s'appelait Fitna, trouble, pour nuire à l'islam. Au final, cet homme, qui avait été obsédé par l'islam et l'attaque et la guerre menée contre l'islam, au final, maintenant, il est musulman. Au final, au fil de ses recherches, etc., il a été convaincu, il est musulman. Parce que le Coran, et si la personne a un minimum de sincérité, elle cherche vraiment la vérité, elle va être convaincue. Allah a dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. أي واحد من نيته راه يحوس الحق من نيته ربي يهديه. N'importe qui est sincère dans sa recherche et son interrogation, même si à l'instant présent il veut pas de l'islam, mais Allah il a dit quoi? Il a dit n'importe qui a un minimum de sincérité, de volonté sincère de trouver la vérité, même s'il ne pense pas à l'islam, Allah le guide à l'islam. Je répète le verset وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Quiconque croit en l'existence de son créateur et qui cherche la vérité, Allah le guidera à l'islam. Et donc, c'est pour ça qu'eux, ils ne voulaient pas que les gens entendent le Coran. Parce qu'ils savaient que lorsqu'une personne entend le Coran, si elle a un minimum de sincérité dans son cœur, elle va finir musulmane. Nous, on le voit encore aujourd'hui. Alhamdulillah, ce Coran est un miracle. Donc, Allah dit, et ceux qui ont mécru disent, n'écoutez pas ce Coran, faites du bruit pendant sa récitation, afin d'avoir le dessus. Et donc, ils ont persisté dans cette attitude avec fermeté et acharnement, au point que le premier passage de Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi enfin à réciter publiquement dans leurs assemblées, c'était Surat al-Najm, les étoiles. Surat al-Najm, pendant le mois de Ramadan de la 5e année de l'islam. Pas de l'Hégire, de l'islam. Donc à la Mecque. Et quand ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran dans sa prière, quand ils entendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran dans sa prière, le plus souvent, c'était la nuit d'ailleurs, ils insultaient le Coran. Ils insultaient le Coran. Non. Et la plupart des versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait à haute voix, et volontairement, c'était les versets qui parlent du Coran, qu'il a révélé, qu'il l'a transmis, ainsi que tous les passages qui prouvent sa véracité, justement. Allah dit, non, et il récitait à haute voix, volontairement, pour que les gens entendent. Non. Et à l'époque, quand les gens récitaient le Coran à haute voix chez eux, les passants, ils les entendaient. C'est pas comme aujourd'hui, on a des fenêtres, des doubles vitrages, des portes blindées. C'était pas comme ça à l'époque. À l'époque, ils avaient un rideau. La personne qui récite chez elle, tu passes devant sa fenêtre, tu l'entends, comme si tu étais avec elle. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faisait exprès de lever sa voix, pour qu'ils entendent ces versets-là. وكان هناك رجل في مكة يسموه النضر ابن الحارث. هذا الرجل مشرك في هذاك الزمن يسموه النضر ابن الحارث. ذهب النضر ابن الحارث إلى الحيرة وإلى الشام فتعلم منهم قصصا شعبية كانوا يحكونها عن ملوكهم وأمرائهم مثل رستم وإسفنديار. نعم. هذو ملوك تاع بكري. فلما رجع هذا الرجل النضر بن الحارث، فلما رجع إلى مكة أخذ يعقد النوادي، يعني يجمع الناس ويحكي لهم ويضحكهم. يعقد النوادي والمجالس يقص هذه القصص ويصرف بها الناس عن الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بالعاني يجمع الناس ويلهيهم، مش ما يروحوش يسمعوا القرآن. نعم. وإذا سمع هذا الرجل بمجلس جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للتذكير
بالله خالفه في ذلك المجلس، يعني تبعه وقص عليهم من تلك القصص، ثم يقول بماذا محمد أحسن حديث مني؟ يعني فاش فايتني محمد؟ قصص أنا نحكي لكم قصص مضحكة وملهية، شي خير؟ هذا كلام النضر بن الحارث اللي قالت له قريش روح خدم خدمتك. Donc il y avait un homme à la Mecque à cette époque-là qui s'appelait An-Nadr ibn al-Harith. Et An-Nadr ibn al-Harith, il était parti au Cham. Donc Cham à l'époque, bon, aujourd'hui Cham depuis la guerre mondiale ça a été divisé en plusieurs pays, d'accord, comme on dit divisé pour mieux régner, mais bon on n'est pas là pour ce sujet. Aujourd'hui Cham, la terre de Cham elle est divisée en plusieurs pays. Aujourd'hui c'est Liban, Syrie, Jordanie, Palestine, donc il y a plusieurs pays aujourd'hui, hein. Mais avant c'était une seule terre. Une seule terre. Même tout le monde musulman n'était qu'un seul pays, un seul drapeau. Imaginez, un seul drapeau, un seul gouverneur. Il n'y a pas, oh, mais toi, t'es telle origine, moi, on est tous pareils, on a le même drapeau. Imaginez un instant, tous le même drapeau, tous la même devise. Il n'y a plus aucune fitna à ce sujet-là, à ce niveau-là, plus de division. Mais bon, c'est une stratégie voulue et Allah l'a voulu de par sa sagesse et son omniscience, subhanahu wa ta'ala, et on l'accepte et on doit agir dans l'unité et justement combattre cette division qui est malheureusement réussie. Mais Inch'Allah, allez-vous à s'éteindre. Donc cet homme, An-Nadr ibn al-Harith, il se rendait à Cham et il avait appris là-bas beaucoup d'histoires populaires que les gens y racontaient sur les anciens rois. Des histoires rigolotes, des histoires marrantes. Et du coup, il était revenu à la Mecque et il rassemblait les gens sur les grandes places publiques et il leur racontait les histoires-là pour les distraire. Il racontait les histoires, ça rigolait, ça buvait, ça chantait, ça dansait. C'était un peu leur lieu et leur moment de divertissement à eux, à cette époque-là. Et donc, il s'appelait Nadr ibn al-Harith. Et cet homme-là, justement, il a été missionné par Quraysh aussi. Et donc, lui, à chaque fois qu'il entendait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était rendu quelque part et qu'il avait rassemblé les gens pour leur lire du Coran ou leur parler d'Allah, il se rendait directement sur les lieux. Et sans aucune gêne, il prenait la parole et racontait ses histoires et détournait l'attention des gens vers lui. Et à la fin, il leur disait, alors, ce par quoi je vous distrais, c'est pas meilleur que ce qu'il vous raconte lui? Vous voyez jusqu'où ça va. ثم تقدم خطوة أخرى فاشترى جارية مغنية فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى تلك المغنية ويقول ويقول أطعموه واسقوه وغنوه. يعني كان يقول هذا النساء المغنيات الراقصات يعني لهوه باش ما يروحش يسمع محمد عليه الصلاة والسلام، غير لهوه. شوفوا كيف تديروا له، والإنسان ضعيف، أي حاجة له، الغناء، النساء، الخمر، أي حاجة له. فيقول أطعموه واسقوه وغنوه، هذا خير مما يدعوك إليه محمد عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك أنزل الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أي حاجة يقول فيها رب العالمين، أي حاجة يهدد عليها رب العالمين بالعذاب معناتها أنها معصية. أي حاجة يهدد
على جالها، يهدد رب العالمين على جالها بالعذاب، معناتها أنها معصية. حاجة اللي مش معصية ما يقولكش رب العالمين غادي نعذبك. وهنا واش قال؟ لهو الحديث. ومن بعد في آخر الآية قال أولئك لهم عذاب مهين. لما سألوا الصحابة وش معناتها لهو الحديث، قالوا الصحابة والله والله والله، هذا ابن عباس ترجمان القرآن، قال والله 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 إنه الغناء. هذا دليل قاطع على تحريم الغناء. Donc, cet homme, toujours, Nadr ibn al-Harith, il allait encore plus loin. Il achetait des esclaves chanteuses. Qui dit esclave chanteuse dit danseuse et tout ce qui va avec. Et chaque fois qu'il apprenait qu'une personne s'intéressait à l'islam, il lui envoyait ces femmes-là. Et il leur disait, allez voir cet homme, donnez-lui à manger. Vous savez qu'à l'époque, à cette époque-là, il y avait beaucoup de pauvreté, il y avait de la famine. Quelqu'un qui t'apporte à manger. Et en plus, une femme chanteuse et danseuse et tout ce que tu veux. Ben forcément, l'être humain est faible. Donc il leur disait, allez voir tel homme, donnez-lui à manger, à boire, chantez pour lui. Cela vaut mieux que ce à quoi Mohammed l'appelle. Ça va loin. Non. Et c'est à ce sujet justement qu'Allah a dit dans le Coran, ce qui est pour sens, et parmi les gens, il y en a qui achètent des discours futiles afin d'égarer du sentier d'Allah, sans science, et qui le prennent en raillerie. Ceux-là auront un châtiment avilissant. J'attire votre attention sur deux passages. Le premier, les discours futiles ou discours plaisants. Et deuxième passage, ceux-là auront un châtiment avilissant. On sait très bien tout d'abord que toute chose pour laquelle Allah menace d'un châtiment est forcément un péché. Parce qu'Allah, il ne nous menace pas d'un châtiment pour les bonnes choses, pour les bonnes actions, mais plutôt pour les péchés. Donc, le péché dans ce verset, c'est quoi? C'est lahwa al-hadith. Les paroles futiles et distractives. Lesquelles? Eh bien, le compagnon le plus savant du Coran, que l'on surnomme Turjuman al-Coran, le savant du Coran, pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué. Il a dit, oh Allah, donne-lui la science du Coran. Qui est Ibn Abbas, Abdallah ibn Abbas, anhu. Quand il a été questionné, ils lui ont dit, c'est quoi les discours futiles et divertissants dans ce verset? Il a juré 3 fois, alors que c'est même pas de leur habitude de jurer, pas même une fois. C'était pas leur façon courante de parler que de jurer. Vous n'avez pas l'habitude de jurer à tout va, sahaba. Parce qu'Allah a dit wahfadhu aymanakum. Ne jurez pas à tout va. Ibn Abbas a répondu à cette question en disant wallahi, wallahi, wallahi. Ce verset parle de la chanson. Ce verset parle de la chanson. Je vous laisse déduire ce que ça veut dire. Donc, إذن الأمر الثاني الذي آذوا به الدعوة هو ماذا؟ هو صرف الناس عن سماع القرآن. عن سماع القرآن. Donc, le deuxième stratagème qu'ils ont mis en place pour empêcher le da'wah de se propager, c'était de distraire les gens et de les détourner de l'écoute du Coran, par tous les moyens. Il ne faut pas qu'ils écoutent. الأمر الثالث الذي كانت قريش تؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة.
فقد أكثروا من ذلك وتفننوا فيه فربما كانوا يقولون عن القرآن إنه أضغاث أحلام، يعني أحلام كاذبة يراها محمد صلى الله عليه وسلم بالليل فيتلوها بالنهار. يعني كانوا يقولوا هذا القرآن هذا يشوفه في المنام ومن بعد كي ينوض يبدأ يخرف ويكذب على الناس، حاشاه صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كانوا يقولون افتراه من عند نفسه، وأحيانا كانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وربما قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، كما في الآية. يعني اشترك هو وزملاؤه، يعني كانوا يقولوا عنده وحدين صحابه يعرفوا الشعر ويعرفوا الهضرة، هم لا راهم يعلموه، يعمروا له راسه، هو يجي يقول للناس أنا نبي وهالآيات. كذب طبعا. يعني اشترك هو وزملاؤه في اختلاقه، يعني في اختراعه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Donc, la troisième méthode que Quraysh a utilisée pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la da'wa islamique consistait à susciter des doutes et à intensifier une propagande mensongère. En fait, ils inventaient des histoires sur le Coran. Et d'ailleurs, ils ont largement eu recours à cette stratégie-là. Ils ont même fait preuve d'ingéniosité. Ils ont été loin dans leurs imaginations. Ils disaient parfois, à propos du Coran, que c'était des rêves. En fait, ils voyaient ça en rêve, puis quand ils se réveillaient, ils répétaient ce qu'ils voyaient en rêve. Ils disaient que c'était des rêves, c'est-à-dire des songes mensongers, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam verrait la nuit et récitait le jour. Parfois, ils disaient que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il inventait tout simplement de lui-même des versets coraniques. Et parfois, il disait qu'il y avait un homme, poète et savant, qui l'instruisait. Et lui, il répétait. Et parfois, comme Allah a dit dans le Coran, il disait « Ce n'est là qu'un mensonge. Ce n'est là qu'un mensonge qu'il a forgé. Et il a été aidé par d'autres. » C'est-à-dire qu'il aurait inventé avec des complices, avec des amis. Il aurait inventé des versets et puis maintenant, il prétend que c'est un Coran, que c'est un message divin. Et comme Allah Azza wa Jalla nous a raconté, il disait aussi, ce sont des légendes des anciens qu'il a fait écrire et qui lui sont dictées matin et soir. Et subhanallah, ce qu'il disait là, moi je l'ai entendu de mon oreille, sortant de la bouche d'un prétendu professeur de religion islamique universitaire. Naam. Parce que à un moment donné, je me suis retrouvé dans une université, sur les bancs de cours dans une classe, et le professeur universitaire, c'est un professeur universitaire, c'est pas n'importe qui, hein? C'était lui qui délivrait, qui validait les réussites et les diplômes pour que les personnes soient habilitées à donner des cours de religion islamique dans les écoles ou à devenir imam. Et cet homme, ce professeur disait, certes, effectivement, parfois on peut se poser des questions sur des passages coraniques parce qu'ils ressemblent à des paroles anciennes ou à des livres précédents, donc est-ce que ce ne serait pas juste une reprise à creuser, il faudrait faire une recherche. Et ça, c'est un professeur de religion islamique, universitaire. Et cette parole-là, c'est une parole de kufr aux yeux de l'islam. Parce que c'est une parole qui remet en doute la véracité du message. Et même s'il y a des passages qui ressemblent au livre précédent, où est le problème? Puisque le révélateur est le même.
qui est Allah Jalla wa Ala. Al-Muhim, tout ça pour dire, subhanallah, cette parole, je l'ai entendue sortir de la bouche d'un professeur de religion islamique dans une université. Écoutez ce qu'il disait Quraysh. Il disait, ce sont des légendes des anciens qu'il a fait écrire et qui lui sont dictées matin et soir. قال الشيخ وأحيانا قالوا أن له جانا يعني جن مسكون يعني كان يقولوا مسكون أو شيطان يتنزل عليه يجي يوسوس له بالقرآن مثل ما ينزل الجن والشياطين على الكهان. قال تعالى ردا عليهم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يعني إنها تنزل على الكذاب الفاجر المتلطخ بالذنوب. يعني قل لهم يا محمد السحارين والكهان والقزانين والعرب يعرفوهم مليح مليح. القزانين يحرموا الشرك يحرموا الزنا يحرموا عبادة الشياطين. القزانين بالعكس هذا معنى الآية معناتها قل لهم وما جربتم علي كذبا على بالكم بلي أنا ما نكذبش ولا وجدتم في فسقا على بالكم بلي ما نفسقش فكيف تقولون إن القرآن من تنزيل الشياطين. والشياطين يجيبوا لك السلاح اللي غادي تقتلهم به لا يمكن. Et donc parfois Quraysh disait aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un djinn ou un démon qui descendait sur lui avec le Coran, qui lui insufflait ce qui allait devenir le Coran, yani, soi-disant. Comme les djinns et les démons descendent sur les prétendus devins, charlatans et sorciers. Et Allah Azza wa Jalla leur a répliqué dans le Coran. Il a révélé un verset à ce moment-là. Allah a dit, dis-leur, voulez-vous que je vous informe sur qui descendent vraiment les démons et les djinns? Ils descendent sur toute personne menteuse et pécheur. C'est-à-dire qu'ils descendent sur les menteurs et les pervers, souillés par les péchés. Et les Arabes, ils connaissaient les sorciers. Leur vie entière, c'était sorcellerie de toute façon. Et les sorciers, ils n'appellent pas au tawhid. Les sorciers, ils n'appellent pas à l'adoration d'Allah seul et le délaissement des fausses divinités. Les sorciers, ils n'interdisent pas la turpitude et la fornication et l'adultère. Les sorciers, ils n'interdisent pas le mensonge et le vol. Les sorciers, ils n'interdisent pas le meurtre. Les sorciers, ils appellent au contraire, justement. Les sorciers, quand tu vas chez eux pour leur demander quelque chose, ou l'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, ils te demandent en échange, premièrement, de l'argent, et deuxièmement, d'accomplir certains rituels. Et ces rituels-là, eh bien, en fait, c'est le salaire des djinns, justement. C'est le salaire des shayatin. Égorge pour autre qu'Allah une poule noire sur tel tombe, fais ceci, fais cela. Ou alors il écrit le Coran sur une feuille, il applique, puis il te dit ça, tu vas à la maison, tu urines dessus, puis tu la mets dans l'oreiller de ton mari ou ton frère. Okay? Et c'est tout ça, c'est quoi? C'est le kufr. C'est la mécréance. Les shayatin, ils n'appellent pas à ça. Et puis, le Coran, on sait qu'il brûle les shayatin lorsqu'ils l'entendent. Shayatin, ils vont venir t'offrir sur un plateau l'arme qui les détruit. C'est pas possible. Et au fond d'eux, eux, ils le savaient, tout ça. Ils le savaient très bien. Donc, il nous reste quelques minutes, on termine avec ça. Donc, en quelque sorte, dans ce verset, c'est comme si Allah Azza wa Jal disait à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, est-ce que les sorciers que vous connaissez, ils appellent à la même chose que moi? Leur message, c'est le mien? Ou c'est le contraire? Forcément, c'est le contraire. C'est-à-dire que les démons, ils descendent sur les menteurs, les pervers, les souillés par les péchés, qui appellent les gens à cela aussi.
Or, vous n'avez jamais fait l'expérience que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mente, ni constaté chez lui perversité ou débauche. Comment pouvez-vous donc prétendre que le Coran est une révélation de démons? Comment? وأحيانا كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أصابه نوع من الجنون فهو يتخيل المعاني ثم يصوغها في كلمات بديعة رائعة كما يصوغ الشعراء فهو شاعر وكلامه شعر. وقال تعالى ردا عليهم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذه ثلاث خصال يتصف بها الشعراء. الحاجة الأولى يتبعهم الغاوون. أتباع الشعراء غالبا ما همش أهل الصلاح وإنما أهل الغواية. يتبعهم الغاوون. الزوجة في كل واد يهيمون. الثالثة يقولون ما لا يفعلون. الهضرة برك كان والو. قال الشيخ ولا توجد واحدة منها في النبي صلى الله عليه وسلم فالذين اتبعوه الصحابة هداة متقون صالحون في دينهم وخلقهم وأفعالهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم ولا توجد عليهم مسحة من الغواية في أي شأن من شؤونهم. Et parfois, les polythéistes disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était atteint d'une forme de folie et qu'il imaginait des idées, puis il les mettait en mots élégants et remarquables, à la manière des poètes. Et il prétendait qu'il était poète et que son discours était de la poésie. Et Allah leur a répliqué. Écoutez la réplique. Quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Numéro 1. Ne vois-tu pas qu'ils vaguent dans toutes les vallées? Numéro 2. Parce qu'ils cherchent la popularité, ils cherchent les gens. Dans toutes les vallées, ils font des rassemblements, ils font du bruit. Et numéro 3, ils disent ce qu'ils ne font même pas. C'est que des blablas. Et ce sont là 3 caractéristiques propres aux poètes. Et aucune d'entre elles ne se trouve chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui l'ont suivi, sahaba, sont des gens bien guidés, pieux, vertueux dans leur religion. Leur comportement, leurs actes, leur attitude, leurs relations, tout est droit. Et on trouve chez eux aucune trace d'égarement dans quelque domaine que ce soit. Quelle différence entre les poètes et leurs suiveurs et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ses suiveurs. Tout à l'heure, on a parlé des sorciers, ça. Maintenant, des poètes. Il n'y a pas de similitude. Non. On va s'arrêter ici. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم.